پر پڑا رہوں گا اور پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ آقا کبھی تو قسمت کھلے گی میری اور کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ۔ یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ تو سامعین کرام، آج ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ایک اللہ کے ولی کی محفل میں بیٹھے ہیں، نقشبندی سلسلے کے وہ روحانی پیشوا کہ جیسا کہ قبلہ حاجی صاحب نے فرمایا کہ نسل در نسل ولیوں کی اولاد، اور پھر جو بھی تصرف میں نے مشاہدہ کیا وہاں جا کر، یا ان کے جو پردادا حضرت بابا قاسم مولوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا فیض، پاکستان میں تو جگہ جگہ ہے ہی، جگہ جہاں جھنڈے لگے ہوئے ہیں اللہ کے، اور زندہ پیر دیکھ لیں یا چورا شریف، کہاں بھی آپ دیکھتے جائیں، پورے دنیا میں چلے جائیں، وہ فیض کہاں کہاں تک پہنچا، وہ کیسے پہنچا، کس طرح پہنچ گیا، کس طرح لوگوں کے دل چینج ہو گئے، کس طرح لوگ اللہ کی طرف چلے گئے، اس کا ایک ہی آنسر ہے، ایک ہی جواب ہے کہ یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں یہ زبان سے بات کم کرتے ہیں، یہ دلوں کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ کیونکہ دل جو ہوتا ہے، جیسے علامہ اقبال نے کہا کہ تو بچا بچا کے نہ رکھی سے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ یہ اللہ کی ضربوں سے تمہارے دل کو، تمہارے آئینے کو شکستہ کر دیتے ہیں۔ وہ دل جو دنیا کی تمام محبتوں سے ٹوٹ جاتا ہے، وہ دل ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اس دل میں صرف اور صرف اللہ کی محبت کو ڈال دیتے ہیں، اور پھر جب اللہ کی محبت دل میں آ جاتی ہے تو پھر آپ جو بھی عمل کرتے ہیں، کہ جیسے ہے نا کہ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آئی مجھے صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ تو یہ دل کو تبدیل کر دیتے ہیں، جس دل میں ہماری دنیا کے محبت کے بت سمائے ہوئے ہیں، جس دل میں ہمیں حرص، لالچ، تباہ، بغض اور حسد سرمایہ ہوتا ہے، وہ اس دل کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ جب وہ دل چینج ہو جاتا ہے، جس میں اللہ کی محبت سما جاتی ہے، پھر وہ جب سجدہ کرتا ہے تو اسے معرفت نصیب ہوتی ہے۔ جب وہ سجدہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی تجلیات اس پر ہوتی ہیں۔ یہی تصوف ہے، اسی کو تصوف کہتے ہیں کہ کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو حدیث جبریل ہے، کہتے ہیں نا کہ تصوف کس حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ تصوف اسی حدیث میں ہے کہ جب حضور نے فرمایا کہ تم جب نماز پڑھو تو ایسے پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر ایسا نہیں تو ایسا کم از کم ضرور ہو کہ تمہارے دل میں ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ تو ہم سب جو نیک آدمی ان کا یہ تصرف ہوتا ہے، یہ تصور ہوتا ہے، لیکن جو نماز پڑھ کے اللہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہی یہ لوگ ہیں جو لوگوں کے دلوں کو اس طرح تبدیل کر دیتے ہیں کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو پھر وہ اللہ کی تجلیات میں گم ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جل علی شانہ کی معرفت، اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ رابطہ، اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف
اس رستے کی طرف جانا یہ عام طور پہ یہ لوگ کرتے ہیں کہ جب کسی کو مرشد بنا لیتے ہیں تو وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ ہمارا پیر ہو گیا ہے، یہ ہمیں بچے دے گا، یہ ہمیں پیسے دے گا، یہ ہمارے، بے شک یہ ان کا تصور میں ہے، یہ معمولی چیزیں ہیں ان کے لیے، یہ بہت معمولی چیزیں ہیں ان کے لیے، لیکن ان سے مانگنا ہے تو مانگو اللہ کا رستہ، مانگو اللہ کی معرفت مانگو۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد پہ میرے مرید تھے، کوئی کیا مانگتا ہے، کوئی کیا مانگتا ہے، صرف ایک ہی آیا جس نے کہا مجھے اس کا رستہ دکھاؤ جس رستے پہ تم ہو، جس رستے پہ تم ہو۔ تو یہ جو پیری مریدی کا تعلق ہے، یہ جو مرشد کا سلسلہ ہے، یہ کوئی عام سلسلہ نہیں ہے، یہ دلوں کو اللہ کی طرف بلا کسی لالچ کے، بلا کسی مقصد کے، بلا کسی طمع کے اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ جیسے اللہ کی ولیہ نے فرمایا نا کہ یا اللہ اگر میں نماز پڑھتی ہوں یا روزہ رکھتی ہوں یا حج کرتی ہوں تو اس لالچ سے کرتی ہوں کہ میں جنت میں جاؤں تو پھر مجھے جنت میں کبھی نہ ڈالنا، اور اگر میں اس ڈر سے کرتی ہوں کہ جہنم کے ڈر کی وجہ سے کرتی ہوں تو پھر تو مجھے جہنم میں ہی ڈالنا۔ ہاں اگر میں اس وجہ سے کرتی ہوں صرف تجھے خوش کرنے کے لیے، صرف تیری رضا کی خاطر، تو پھر تیری رضا ہے جہاں بھی مجھے ڈال۔ تو نہ وہ جنت کی لالچ میں عبادتیں بھی کی جاتی ہیں، نہ جہنم کے ڈر سے عبادتیں کی جاتی ہیں، صرف اللہ کی خالص محبت کے لیے اس کے رستے پر چلا جاتا ہے۔ یہی رستہ ہے کہ جو کیلو کال کا رستہ، جو مشاہدات اور مجاہدات کا رستہ، جو اللہ تبارک و تعالی، یہ جو سلوک کا رستہ ہے، اسی کو اولیاء کرام بتاتے ہیں، لیکن وہ ہر مرید یا ہر ساتھ بیٹھنے والے کو نصیب نہیں ہوتا، یہ اسی کو ہوتا ہے۔ اس میں بڑی منزلیں کاٹنی پڑتی ہیں، اس میں بڑی مشقت کرنی پڑتی ہے۔ اگر آپ اولیاء کرام کے حالات کو پڑھیں، حضرت صابر کلیر کو دیکھیں، بھانجے، سگے بھانجے، حضرت خواجہ فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ تعالی علیہ کے بہن چھوڑ گئی بھائی کے پاس کہ اس کو بھی اللہ کا رستہ دکھاؤ، تو لنگر میں لگا دیا، بابا جی نے لنگر میں لگا دیا۔ اب بہن آئی بہت عرصے کے بعد، دیکھا تو میرا بیٹا تو بڑا کمزور ہو گیا ہے، اس کی ہڈیاں نکل آئی ہیں، اور بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ بیٹھے ہوئے مرغا کھا رہے ہیں۔ تو فرمایا میرا بچہ تو بھوکا جو ہے وہ رہ کے لنگر پہ لگایا تو اتنا کمزور ہو گیا۔ فرمایا ادھر آؤ، بابا جی نے فرمایا ادھر آؤ، کیوں اتنے کمزور ہو گئے ہو، کیا کھانا نہیں کھاتے؟ حضور آپ نے فرمایا تھا لنگر تقسیم کرو، میں تقسیم ہی کرتا رہا۔ تو پھر وہ جب صابر کلیر بنے تو ان کے در پہ جا کے مردے بچے بھی زندہ ہوئے۔ تو یہ کوئی آسان رستہ نہیں ہے، یہ مشکل رستہ ہے، لیکن جب پیر کامل کی نظر ہوتی ہے، جب ایک مرشد کی نظر کامل ہو جاتی ہے تو پھر یہ رستے آسان ہو جاتے ہیں، ادروائز یہ بہت ہی مشکل رستے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے معرفت کی طرف جانا، یہ دنیا کی ازل سے کوشش رہی ہے، ہر پیغمبر سے یہ سوال ہوئے ہیں، ہر دل کی یہ تمنا ہے، ہر کسی نے اللہ کو ڈھونڈا ہے، لیکن ڈھونڈنے میں آسانی اسی وقت ہوتی ہے جب کسی مرشد کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دو۔ جیسے بابا اللہ شاہ صاحب نے فرمایا کہ جے میں تینوں اندر ڈھونڈا، جے میں تینوں باہر ڈھونڈا تے میرے دل وچ کون سمانا، تے جے میں تینوں اندر ڈھونڈا پھر مقید جانا، تے اندر بھی تو باہر بھی تو بھی تو تے بلا کون نمانا۔ تو یہ اس سلسلے میں لے کے جاتے ہیں کہ اپنی ہستی کو تم مٹا دو، اپنی ہستی کو تم فنش کر دو، تو پھر اللہ کے راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ یہی اولیاء کرام ہمیں درس دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس درس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی صوفی اور مولوی میں یہی فرق ہے، مولوی صرف بات کرتا ہے، صوفی جو ہے وہ دل کو چینج کرتا ہے۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی یہ تو بنا، کردار کا غازی بننا حاضرین، ایک منقبت ہے جو ویسے تو حضور قبلہ پیر صاحب نے بہت سی نعتیں خود لکھی ہیں، اردو میں بھی اور پنجابی میں بھی، لیکن ایک جو خلفائے راشدین
चारों यारों के मुतालिक आपने कलाम लिखा है, अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी दुनिया में इस वक्त, पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया में उसकी गूंज है और हर एक जगह पर जो है वो उशाक अपनी अपनी महफिलों में पढ़ते हैं, तो फरमाइश भी है और पसंद भी है, इसलिए हम चलते हैं। इसी पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या हबीब आका दिया यारानू सलाम कहन दे, इन्हां चारा यारां दियां गल्लां कहन दे। आका दिया यारानू सलाम कहन दे, आका दिया यारानू सलाम कहन दे, इन्हां चारा यारां दियां गल्लां कहन दे, इन्हां चारा यारां दियां गल्लां कहन दे। सिद्दीक दे इश्क दी गल मुक गई, सिद्दीक दे इश्क दी गल मुक गई, आशिकानू सिद्दीक ते सलाम कहन दे, आशिकानू सिद्दीक ते सलाम कहन दे। आका दिया यारानू सलाम कहन दे, इन्हां चारा यारां दियां गल्लां कहन दे। उमर ने भी आका दा प्यार वंडिया, उमर ने भी आका दा प्यार वंडिया, हुजूर दी दुआवां दा ख्याल रहन दे, हुजूर दी दुआवां दा ख्याल रहन दे। उस्मान ज़िन्नूरैन दिया शाना कैसियां, उस्मान ज़िन्नूरैन दिया शाना कैसियां, इन्हां दोहां नूरानू सलाम कहन दे, उन्हां दोहां नूरानू सलाम कहन दे। हैदर ने भी आका दा प्यार खटिया, हैदर ने भी आका दा प्यार खटिया, अली दी अदावानू सलाम कहन दे, अली दी अदावानू सलाम कहन दे। अयाज इन्हां चारा यारां दा गुलाम बनिया, अयाज इन्हां चारा यारां दा गुलाम बनिया, इन्हां चारा यारां नू सलाम कहन दे, इन्हां चारा यारां नू सलाम कहन दे। आका दिया यारां नू सलाम कहन दे, इन्हां चारा यारां दियां गल्लां कहन दे। बलगल उला बिकमालिही, बलगल उला बिकमालिही, कशफ दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही, सल्लू वो घड़ी भी आए
اپنی تجلیاں، وہ گھڑی بھی آئے کہ خواب میں وہ دکھائیں اپنی تجلیاں۔ میں کہوں کہ آج حضور نے میرا سویا باغ جگا دیا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی حسن جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ یہ حلیمہ بید کھلا نہیں، یہ مقام چون و چرا نہیں، تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے، تیری بکریاں جو چرا گئے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی حسن جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ محترم حاضرین، اب ہم اپنے دل کی اتھا گہرائیوں سے دل کے کانوں کو کھول کے حضور قبلہ پیر صاحب کے واعظ و نصیحت سنیں گے۔ آپ کل تشریف لے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کا سفر خیریت کے ساتھ بتائے، لیکن جو ہے اپنی یادیں یہ چھوڑ جائیں گے اور ان کی یادیں یقیناً ہمارے دلوں میں رہیں گی، ہمارے دماغوں کو وہ خوشبودار کرتی رہیں گی۔ حاضرین، ہم اور آپ تو شاید اس بات کو نہیں سمجھتے یا اس بات کی طرف توجہ نہیں فرماتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح ملک صاحب نے اشارہ فرمایا کہ حضور قبلہ پیر صاحب پر اللہ تعالیٰ کی جو عنایات ہیں، جو کرم نوازیاں ہیں، وہ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ بہرحال یہی ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ ہم ان کے یہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔ اور میں صرف دو باتیں گزارش کرنا چاہوں گا حضور قبلہ پیر صاحب کی اجازت سے کہ آپ کا آستانہ عالیہ جو ہے، آپ کی درگاہ اقدس آپ کے بزرگوں کی جو ہے وہ مرجع خلاق ہے، یعنی چاروں طرف سے ہر طرف سے پیاسے آتے ہیں، اپنی پیاس کو بجھاتے ہیں۔ کسی کو کوئی بھی تمنا ہے، کسی کو کوئی بھی مصیبت ہے تو وہ دربار عالیہ موڑا شریف پر حاضری دیتا ہے، اور وہاں پر حاضری دینے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی نسبت کا لحاظ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی ولایت کی مہربانی سے اور اس کے صدقے سے اللہ تعالیٰ ہر سائل کی تمنا کو پورا کرتا ہے، ہر جانے والے کی تمنا کو وہ پورا کرتا ہے۔ ہمارے نہایت ہی محترم دوست حضور قبلہ ہزاروی صاحب
यकीनन ये सारा उन्हीं को हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्हीं की वजह से हुजूर किबला पीर साहब तशरीफ फरमाए। आप फरमाते हैं किबला हजारवी साहब के उन्होंने अपने गांव के अंदर एक कुआं खोदा, लेकिन बहुत दूर तक गया लेकिन पानी नहीं आया था। तो उनके बुजुर्ग जो हैं वो मोड़ा शरीफ में हाजिर हुए और आपके बुजुर्गों का वालिद साहब का जी दादाजी के पास हाजिर हुए। तो उन्होंने दरबार आलिया मोड़े शरीफ से कुछ पत्थर लेने का हुक्म दिया कि वो पत्थर उठा के ले जाओ और कुएं में डालो। तो जब उन्होंने वहां के पत्थर उठाकर उस कुएं में डाले, दूसरे दिन देखा तो वो पानी भरा हुआ। तो ये जिंदा करामतें हैं। और हमारे यहाँ एक करीब है नेरिया शरीफ, वो सब जानते हैं, कश्मीर में बहुत बड़ा आस्थाना है। हुजूर क़िबला अलाउद्दीन सिद्दीकी साहब इस वक्त बाहयात हैं। उनके वालिद बुजुर्गवार जो है वो कपड़ा बेचा करते थे। तो कपड़ा बेचते बेचते जब इस इलाके से गुजरे तो बुजुर्गों ने फरमाया कि इसको यहाँ पर रख दो, और उन्होंने फिर 11 साल तक वहाँ पर लंगर पकाया और खिदमत की है। और आखिर हुजूर पीर साहब ने उनको गले से लगाया और अपनी विलायत अता फरमा दी। और इसी तरह हजरत सैयद पीर मुनव्वर हुसैन शाह साहब, उन्होंने 12 साल तक बगदाद शरीफ के अंदर खिदमत की है। हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु के दरबार पर 12 साल खिदमत जब की तो उसके बाद हुजूर पीराने पीर रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया कि तेरी खिदमत तो कबूल है, लेकिन तेरा फैज हमने तेरा हिस्से का जो फैज है वो अल्लाह ताला ने मोड़ा शरीफ के अंदर रखा है। ख्वाजा कासिम मोड़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह। पादरीन, हम क्या कुछ कहें, हमारी जुबानें भी इस काबिल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये निस्बतें हमें हासिल हैं। मैं हुजूर क़िबला पीर साहब से नहायत अदब से गुजारिश करूँगा कि वाज़ो नसीहत फरमाएँ और नज़र करम फरमाएँ हमारे हालात पर, हमारे दिलों पर, और ऐसी नज़र करम फरमाएँ कि हमारे टूटे हुए दिल जुड़ जाएँ, और ऐसी नज़र करम फरमाएँ कि हम आपस में ऐसे एक हो जाएँ कि जिस तरह होने का हक होता है। तो इंशाअल्लाह हमें ज़रूर उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इनके सदक़े हमें करम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। बुलंद आवाज़ के साथ, महब्बतों के साथ अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बरादरान इस्लाम, आज की ये खूबसूरत महफ़िल ज़िक्र सुबहानी, महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो लम्हात जिनमें हम बैठे हैं, मेरा ईमान ये तकाज़ा करता है यही लम्हात आपके आने के लिए, जाने के लिए बख्शिश का सामान बन जाए। क्योंकि आज हम बैठे हैं अल्लाह की रज़ा की खातिर। आप अपने घरों से आए, अपने मामलात को छोड़कर आए, जानी भाई के इस आस्थाने पे आप आए सिर्फ अल्लाह की रज़ा की खातिर और हुज़ूर आका मदनी ताजदार की मोहब्बतों की खातिर। जहाँ उसकी रज़ा भी मिले और उसकी मोहब्बतें भी मिले तो फिर वो लम्हे सरापा रहमत वाले बन जाते हैं, वो सरापा बरकत वाले बन जाते हैं। अगर ये सोचें तो इसमें बड़ा इनाम है, एक बड़ा फैज़ान का दरवाज़ा खुला हुआ है। सिर्फ मांगने का तरीका आ जाए, फिर कमली वाला किस तरह अता फरमाता है। और मेरा कुछ मौजू तो कुछ और था, लेकिन मलक साहब ने ऐसी तार छेड़ दी और तरीक़त का ऐसा फैज़ छेड़ दिया कि मैं भी मजबूर हो गया कि मैं यहीं से इब्तिदा करूँ। ये सूफिया कामिलीन जो होते हैं, ये नबी रहमत के जो ग़ुलाम होते हैं, ये जिनके सीनों में मोहब्बत रसूल होती है, जिनकी अदाओं में सुन्नत रसूल का फैज़ आम होता है और जिनकी ज़बानों से शरीयत और तरीक़त का पैगाम आम होता है, इनका मकाम क्या है। तो मैं इस अंदाज में कहता हूँ कि इस कायनात की हर शय की तख्लीक, उसकी नश्व नमा, उसके वजूद की बका, उसका इर्तिका,
उस वाजिबुल वजूद अल्लाह के करम की मोहताज होती है। उस ज़ात अहद को अगर अपने जलवों का ज़हूर मकसूद ना होता, अगर इरादा कुन रूबाए अमल ना होता, तो ये बज़्म कायनात बेरंगो बेनूर रह जाती। ना दिन का चेहरा चमकता, ना रात की जुल्फे बीकती, ना चांद में चांदनी होती, ना सूरज में तबश होती, ना आबशारों की रवानी होती, ना समुद्रों में हैबत होती, बल्कि अलगर्ज इस कायनात का हर जर्रा जो है उसकी उलूहियत का पैगाम देता है, उसकी वादानियत का पैगाम देता है, उसके जिक्र के जलवों का पैगाम देता है। लेकिन मेरे दोस्तों, उस जात को देखने के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ता, कहीं दूर जाके ढूंढना नहीं पड़ता, बल्कि दिल की आंख को खोलना होता है। ये दिल की आंख कैसे खुलती है? ये दिल की आंख की मैं बात कर रहा हूं। ये दिल की आंख कैसे खुलती है? ये अहले नजर के साथ नजर मिलाने से खुलती है। ये अहले नजर कौन होते हैं? ये अहले तरीकत कौन होते हैं? ये अहले हकीकत कौन होते हैं? ये अहले मार्फत कौन होते हैं? आओ उनके दामन में बैठोगे, जब उनके कुर्ब के जलवों में बैठोगे तो तुम्हारे दिल की आंख भी खुल जाएगी। और वो हस्तियां होती हैं जिनका जाहिर से मुराद ये बाहर अपीयरेंस जो है, जिनका जाहिर बातन से हसीन तर होता है और जिनका बातन जाहिर से हसीन तर होता है। उनके बातन में भी उसके जलवे चमकते नजर आते हैं और उनके जाहिर में भी उसके नूर की तजलियां नजर आती हैं। ये वो हस्तियां हैं जिन्होंने अपनी सोचों को मटाया है, अपनी सोचों को, अपने नफ्स को फना किया है और बसाया है तो इश्क रसूल को बसाया है, बसाया है तो मोहब्बत रसूल को बसाया है। और फिर वो जहां बैठते हैं, फिर वो ये नहीं देखते कि मेरे साथ दुनिया के असबाब होंगे, दुनिया के जो है लोग मेरे साथ होंगे, दुनिया की दौलतें मेरे साथ होंगी, फिर मेरे साथ ये असबाब होंगे तो फिर मेरा फैज़ जारी होगा। खुदा की कसम, जिस तरह मैंने कहा कि उनका जाहिर भी चमकता है, उनका बातन भी चमकता है। जिस जगह बैठते हैं उसकी रजा की खातिर बैठते हैं तो रब्बे कायनात अपने अनवार और तजल्लियात का फैज़ान फरमाता है। और जब ये फैज़ होता है तो फिर जब निगाह होती है, जब निगाह पड़ती है, जिसकी तरफ जाती है, फिर उसके हुस्न के जलवों में इनकलाब पैदा हो जाता है, उसकी सोचों में बहारें आ जाती हैं। और यही तो कहा ना कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। और तकदीर कैसे बदलती है कि वली कामिल जब अकीदतों के साथ अल्लाह की रजा की खातिर बैठते हैं तो फिर उनके फैज़ जारी हो जाते हैं। आज देख ले पूरी दुनिया में, ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं, मैंने दुनिया का सफर किया, हर दुनिया में किसी मुल्क में भी चले जाएं, कोई आशिक़े रसूल नजर आता है, कोई जिक्र की महफिलों को सजाने वाला नजर आता है, कोई मिलाद की महफिलों को सजाकर अपने सीनों को पाक करता है, तो उसकी निस्बत किसी न किसी हवाले से अल्लाह के वली के साथ होती है, आशिक़ाने रसूल के साथ होती है। इसलिए तो ये बहारें लगती हैं। आज न्यूजीलैंड के हर घर में मैंने देखा, हर घर में देखा जाकर, हर कोई मोहब्बतों के साथ, ये नहीं सोचा कि आज महफिल होगी, बुलाए जाएंगे, बल्कि उसके चेहरे से मालूम होता है कि वो सुबह से लेके शाम तक इसी जस्तजू में है कि शाम को महफिल किस तरह और लोग आए और जिक्र का फैज़ हम हासिल करें। मैंने देखा हर जगह। और आज तो मैंने फिर मुशाहिदा भी किया, आज जानी भाई के घर मैंने सुबह से ये देख रहा हूँ, ये इनके घर वाले, इनकी बच्चियां, इनके बच्चे, खानदान वाले रात को भी आए, इस कमरे को सजाते रहे। आज सुबह देखा तो लंगर पका रहे हैं, मस्तूरात के कमरे को सजा रहे हैं। ये कौन सी जुस्तजू है मेरे दोस्तों? ये कौन सा फैजान है? ये कौन सा इनकलाब है? यही वली कामिल की नजर करम होती है। हमारी तो हैसियत नहीं, लेकिन जिनके साथ हमारी निस्बत है उनका ये फैजान है कि आज मशरक से लेकर मगरब तक ख्वाजा कासिम के नारे लग रहे हैं। ये निस्बत है तो ये मोहब्बतें होती हैं। दुआ करो कि हमें इन निस्बत वालों के साथ बैठने की तौफीक अता फरमाए। और अहलुल्लाह वही होते हैं। कश्फुल माजूम में दाता लहजरी ने क्या खूबसूरत फरमा दिया कि उन्होंने ये सूफी की डिस्क्रिप्शन कर दी कि ये सूफी लोग कौन हैं। उनमें भी कहा एक सूफी होता है, एक मुतसफ़्फ़िफ़ होता है, एक मुतसफ़्फ़िफ़ होता है, एक स्वाद के साथ, एक सीन के साथ। कहा कि सूफी वो होता है जब उसकी मजलिस में बैठो तो उस जैसा बन जाओ। उसका जाहिर भी पाक, उसका बातिन भी पाक होता है। वो दुनिया की लालच के लिए नहीं होता, वो तो इस तरह होता है जिस तरह दरख्त के साथ फल लगता है तो वो झुक जाता है, वो झुक जाता है। वो दुनिया के फैज से, दुनिया की मामूलात से आजाद होकर अल्लाह के जिक्र के फैज में मस्त रहता है। और फिर कहा कि मुतसव्विफ होता है जो बज़ाहिर तो सूफी का बेद पहन लेता है, लेकिन अंदर से दिल अभी साफ नहीं होता। और कहा कि मुतसव्विफ वो होता है
وہ بید بھی پہنتا ہے تو نقل کے لیے پہنتا ہے، یہ متصوف پہنتا ہے تو ہدایت کے لیے پہنتا ہے۔ وہ صرف نقل کرتا ہے کہ میں دنیا کو اپنی طرف مائل کر لوں، دنیا کی جو دولتیں میرے پاس آ جائیں، اور پھر میں اپنے دل کی دنیا جو حال پہلی اندھیرے میں ہے اور اندھیرے میں چلی جاتی ہے۔ اور داتا صاحب نے تو کیا خوبصورت کیٹیگریز کر دی کہ صوفی ہوتا ہی وہ ہے، آئے تو اس کا بھی سینہ بھر دو، جو بیٹھا ہے تو اس کا بھی سینہ بھر دو، اور جو جائے تو اسے بھی عطا فرما دو۔ اور یہ عطا اس وقت ہوتی ہے جب دامن مصطفیٰ سے رابطہ تعلق ہو جاتا ہے۔ اور حضور کے ساتھ جنہوں نے تعلق کو قائم کیا، دیکھیں اویس کرنی کا حوالہ آپ نے سنا ہوگا، میں اس کو اپنی اس موضوع میں اس لیے لانا چاہتا ہوں کہ اویس کرنی کرن میں رہنے والا، میرے نبی سے پیار کرنے والا، میرے نبی کے عشق میں بیٹھنے والا، میرے نبی کی اداؤں کو بسانے والا، اپنی ظاہری آنکھوں سے حضور کے نور والے چہرے کو نہیں دیکھا، لیکن عشق اتنا کامل ہے، ذکر میں اتنا کامل ہے، محبت رسول میں اتنا کامل ہے کہ حضور آقا مدنی تاجدار مدینے میں بیٹھ کے اپنے عاشق کے جلووں کو دیکھ رہے ہیں، اور عاشق کو دیکھ کر ابو بکر، عمر اور علی کو کہتے ہیں اسے جبہ بھی دینا، اسے کہنا کہ پہن کر میری امت کی بخشش کی دعائیں کیا کریں۔ یہ فیض ہے اور یہ فیض ہے۔ دیکھیں کہ اس دور میں بھی حضور کو معلوم تھا کہ جو صوفی ہوگا، جو میرے ذکر میں اور میرے رب کے ذکر میں مست رہے گا، اسے فیض حضور بھی عطا فرماتے ہیں۔ یہ حضور کے دور کی بات ہے۔ اور اصحاب صفا کو دیکھیں جو ہمہ وقت ہر وقت جو ہیں صبح و شام حضور کے نور کے چہرے کو دیکھ کر ذکر مصطفیٰ کیا کرتے تھے، انہیں بھی یہی تو پیوریفیکیشن ہے۔ صوفی کا مقصد ہی پیوریفائی ہے، ٹو پیوریفائی یور انٹرنل ورلڈ، اندر کی دنیا کو آباد کرنا ہے، معرفت کی آنکھ کو کھولنا ہے، حقیقت کی نظروں سے دیکھنا ہے۔ وہ اس وقت انقلاب آتا ہے جب اہل نظر کے ساتھ نظر مل جاتی ہے، اہل طریقت کی مجلسوں میں بیٹھ جاتے ہو تو یہی وہ صوفیاء مختلف پائے، چشتی ہے، قادری، نقشبندی، ویسی، شاذلی، these are the different orders of the صوفی، لیکن ان سب کی ایک ہی منزل ہے کہ وہ ہے حضور کی غلامی کا فیض حاصل کرنا۔ چاہے پیران پیر کا فیض ہو، چاہے محی الدین چشتی سنجری کا فیض ہو، چاہے داتا لہجویری کا فیض ہو، چاہے حضرت خواجہ قاسم سیدنا خواجہ قاسم مولوی کا فیض ہو، یہ وہ پاک ہستیاں ہیں۔ ان سب نے اپنی سوچوں کو مٹایا ہے، اپنی نفس کو مٹایا ہے، اپنی انانیت کو مٹایا ہے، آنے والے کو محبت رسول کا فیض دیا۔ یہ فیض ہے۔ تو ہمارا تعلق کیونکہ نقشبندی فیض ہے، اور نقشبندی فیض کے ایک بڑے صوفی باصفا خواجہ بہاؤالدین نقشبند، حالانکہ اس سے پہلے یہ فیض ہے، سیدنا ابوبکر صدیق سے چلتا ہے اور پھر چلتا چلتا آتا ہے، لیکن اس دنیا میں پھیلا تو نقشبندی کہلانے لگ پڑے۔ اور بہاؤالدین نقشبند، سیدنا بہاؤالدین نقشبند آپ فرماتے ہیں کہ میرے نبی کا وہ غلام بنتا ہے بہاؤالدین نقشبند، ساری زندگی اللہ کے ذکر میں گزار کے اسے یہ مقام اختیار رب اسے عطا فرما دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو میرا مرید ہو جائے اور پھر اس دنیا سے رخصت ہوگا، جس قبرستان میں میرے مرید کی قبر ہوگی، اس قبر کے ساتھ دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ آگے پیچھے جتنی قبریں ہیں، مولا کریم میرے اس مرید کی قبر کی نسبت سے ان قبروں سے بھی قبر سے جو ہے عذاب کو اٹھا دے۔ یہ کتنا بڑا اختیار، یہ نبی رحمت کی غلامی کا صدقہ ہے، حضور کی وفاؤں کا صدقہ ہے۔ اور پھر برصغیر پاک و ہند میں جس ملک سے ہمارا تعلق، آپ بھی مائگریٹ ہو کے آئے، کوئی کہاں کہاں آباد ہوا، آج آپ کے سینوں میں بھی دین حق کا جذبہ آباد ہے نا۔ فیجی میں آ کر بھی اپنے دین سے دور نہیں ہٹے بلکہ اور قریب ہو گئے، آپ نے کوششیں کرتے رہے۔ اس لیے اس برے صغیر سے جہاں سے یہ ابتدا ہوئی ہے، سیدنا حضرت مجد الافسانی شیخ سرہندی کا یہ فیض ہے کہ 1000 سال کے بعد جب ان کے اپورچنسٹ عالم جو تھے، انہوں نے کہا کہ اب موقع ہے بادشاہ کے قریب آنے کا، اکبر کو کہہ دیا دین الہی چلا دو، انہوں نے دین الہی چلا دیا۔ رام اور رحمان میں ایک ہی کوئی فرق نہیں، گائے کو حرام کر دیا گیا، سجدے جائز کر دیے گئے، اور اب جو ہے ہندوؤں کے ساتھ شادیاں قائم جو ہیں وہ جائز کر دی گئیں۔ لیکن اس دور میں بھی ایک عاشق رسول اٹھتا ہے، ایک نبی کا غلام اٹھتا ہے، شیخ سرہندی اٹھتا ہے، اس نے یہ اعلان کر دیا اکبر تیرا دین جو دین الہی تو چلا رہا ہے وہ باطل دین ہے، اور جو فراں کی چوٹیوں سے میرے آقا کے سینے میں آیا ہے وہ حق کا دین ہے، تیرا دین مٹ جائے گا، میرے مصطفیٰ کا دین جاری و ساری رہے گا۔ آج دیکھیں اکبر کا دین تو مٹ گیا، مصطفیٰ کا دین آج ڈیزنی لینڈ میں بھی عاشقان رسول یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں، میرے نبی کے معراج کو منا رہے ہیں، میرے نبی کے میلاد کو منا رہے ہیں۔ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں جہاں پہ اللہ کے ذکر اور اللہ کے حبیب کا ذکر نہ ہوتا ہو۔
सूरज जहां चढ़ता है वहां भी जिक्र होता है, जहां डूबता है वहां भी जिक्र होता है। ये हकीकतें हैं। तो हजरत मजद अफसानी की रूहानी तसरुफात थी कि आपने वो फैज दिया, आज हम भी उस जिक्र में मस्त हो रहे हैं, इसलिए कि उनका ताल्लुक, उनकी निस्बत कि दरमियान से टूटी नहीं थी, वो सारी सीना बा सीना, दस्त ब दस्त जाकर हजूर आका मदनी ताजदार के दामन से लगती है। और जो कमली वाले के दामन से लग जाए, कोशिश ये करता है, निगाह वो करते हैं, हाथ ये उठाता है, करम वो फरमाते हैं, इसलिए कि उनके दरबार के साथ ताल्लुक है। मेरे दोस्तों, ये मुख्तलिफ दिनों में हमने ये जो महफिलें सजाई, ये निस्बतों के साथ सजी हैं और ये कामल निस्बतें हैं। और हजूर के दरबार में जाकर देखो, 1400 ईयर्स अगो नबी रहमत के गुलाम सहाबा इकराम, उनका भी यही अकीदा है जो आज हमारा ये अकीदा है। मैं हदीस पाक आपके सामने रखता हूँ। सैयद हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा आप फरमाती हैं और आप ये हुक्म फरमाती हैं कि उस ओहद के पहाड़ की तरफ जाया करो, ओहद के पहाड़ की तरफ जाया करो, वहां पे जो झाड़ियां हैं, उन झाड़ियों के साथ जो फल लगा है उसे भी खाया करो, अगर फल ना मिले तो उन पत्तों को लेकर खाया करो, इसलिए कि इस ओहद पहाड़ की निस्बत इतनी आला है कि नबी रहमत ने इससे प्यार किया है, हजूर ने इससे प्यार किया है। इस पहाड़ पे आपने कदम रंजा फरमाए हैं और फिर ये फरमाया है कि मुझे इस पहाड़ से प्यार है, उस निस्बत से आपने फरमाया। मेरे नबी ने जो कह दिया, नबी कहता है मुझे इससे प्यार है, तो उम्मे सलमा फरमाती हैं कि तुम भी जाकर वहां की झाड़ियों से पत्ते भी खाया करो, फैज हासिल हो। ये निस्बत है ना, ये ताल्लुक है, इस ताल्लुक को कायम रखना है। उस दौर में भी उनका ये अकीदा था कि हजूर वहां पे गए तो ये बरकत बनी है। हम भी, हमारा भी ये अकीदा है, जो नबी रहमत के साथ, जिसमें मुबारक के साथ जो चीज लग जाती है वो भी आला हो जाती है, वो भी निस्बत वाली हो जाती है। मोराशी में है ना जुब्बा मुबारक, हम हर साल उर्स में ज़ियारत आम होती है, वो मंजर ही अजीब देखने का, मैं आई कांट एक्सप्लेन इन माई ओन वर्ड्स, मैं नहीं बयान कर सकता कि वो किस तरह होता है। जब वो जुब्बा अक़दस निकलता है, फज़ाएं भी अल्लाह का जिक्र करती हैं और शक्ल हजर भी जिक्र करते हैं और दीवाने भी अपनी जबानों के साथ अल्लाह की सदाएं बुलंद करते हैं, इसलिए कि उस जुब्बा मुबारक का ये फैज़ है। जिस पाक जिस्म के साथ वो लगा है, वो जिस्म जो है कायनात के हर जर्रे से आला है, अर्श की बुलंदियों से आला है, काबा की हुर्मत से आला है, और फिर जो चीज उससे लग जाए वो भी आला हो जाती है, वो भी अजमत वाली बन जाती है, वो भी बका वाली बन जाती है। इसलिए मेरे दोस्तों, ये महफिलें हम सजाकर अपने दिलों को पाक करते हैं, अपने मन की दुनिया को आबाद करते हैं। और यही सूफी ये नहीं कहता कि मेरा जिक्र करो, मेरे नारे लगाओ, किसी सूफी ये नहीं कहा, वो सूफी नहीं होता। सूफी होता ही वो है आजिज़ होके झुक के आने वाले को जिक्र खुदा का पैगाम देता है। और हजूर बाबा जी कासिम मौलवी ने, मेरे परदादा हजूर ने, आप जब आपके बुजुर्ग ईरान से आए थे और जब मोराशी में आके बैठे तो फैज इतना मिला कि 750 खुलफा आपके पाकिस्तान, इंडिया, बर्मा और साउथ अफ्रीका में मौजूद, उनकी औलादे आगे 750 खलीफा ऑफ द ख्वाजा कासिम मौलवी। और उनमें से पाकिस्तान में, जिस तरह आपने फरमाया, जिंदा पीर गमगोल शरीफ बहुत बड़ा आस्थान है, लाखों मरीद हैं उनके। और फिर नहरिया शरीफ पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी साहब के वालिद ख्वाजा गुलाम मोइनुद्दीन गजनवी, उनका फैज़ देखे लाखों में। फिर बंगाली शरीफ है ये गुजर खान के पास, फिर इमाम अली शाह साहब जिन्होंने हजूर बाबा जी कासिम का जनाजा भी पढ़ाया है और उनका फैज है। फिर बगदरा शरीफ जो है, ये टेक्सला के साथ बहुत बड़ा आस्थाना, वहां पर बाबा जी कासिम मौलवी का फैज है। फिर ईरान से आए हुए पीर ईरानी शाह साहब, सिबतुल्लाह ईरानी शाह, वो एडीसी थे, ईरानी शाह जो है किंग के, बादशाह के, ईरान के, और ख्वाब में आए कि मेरा फैज हिंद में है। और वो भी एक दामन में, एक पहाड़ के दामन में बुजुर्ग बैठे एक तख्त पे, ये सारी उन्होंने मैखाना मुस्तफाई में लिखा है, अपनी सारी नुआरदात जो भी उनको गुजरी उन्होंने ये लिखा। और कहते हैं कि जब मैं मोड़ा शरीफ आया तो फिर वो कालीनों पे आराम करने वाला जर्नल का बेटा, मखमल के तकियों पे लगाकर बैठने वाला मोड़ाशी में जो है वो जमीन पे बैठता रहा 14 साल। उन्हें कहा जो इस जमीन पे बैठ के सुकून मिला है उस महल में बैठ के नहीं मिला, इसलिए कि वो अल्लाह के वली का मस्कन है। वो वहां पे सुबह शाम अल्लाह का जिक्र होता है, नबी रहमत की मोहब्बतों का फैज होता है, और जहां उसका जिक्र होता है वहां पे जो है फैज का मंबा भी आम हो जाता है। इसलिए 14 साल के बाद जब फैज हासिल हुआ तो आप सिंध में आज भी जो है सखर के साथ बहुत बड़ा आस्थाना है। ये AK बुरई उनका मुरीद था,
जो तो ही उनका मुरीद था, ये प्राइम मिनिस्टर जितने भी मोराशी भी आए, इसलिए कि उसने इतना फैज दिया ख्वाजा कासिम ने कि जहाँ कहा कि जाओ सिंध में बैठ जाओ, आज हजारों की तादाद उनके खुलफा मौजूद। ये फैज होता है, निस्बत है, इस निस्बत को कामिल रखना है। और ये निस्बत किस तरह हासिल होती है? जिस तरह 10 दिन से यहाँ पे जानी भाई के घर में रहकर सुबह शाम हमने क्या किया, इनवाइट यही किया गया जिक्र के लिए आ जाओ, कम एंड सिट एंड रिसाइट जिक्रुल्लाह, that will change your internal world with the recitation of zikrullah। ये अल्लाह के जिक्र से आपके दिलों में पाकीज़गी हो जाएगी। तो इस जिक्र के लिए ही तो हजूर ने फरमाया, मक्के की मुसीबतों को उठाया नहीं हजूर ने, अपने खानदान वाले जब हजूर ने नगमा हक